بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم بیک کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام میں بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہوتا ہے، سیوک سینس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور کہانی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور کنیز فاطمہ کے سیگمنٹ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ سب سے پہلے ابتداءً میں آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹ۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ آپ حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت نصیب فرمائے، آپ کو مکہ مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔
تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے ناطقہ اسلامی بھائی سے پہلے ان کا حال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ کون سا سبق کلام؟ اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ جی، کلام پہ جانے سے پہلے ہم آج کا سوال پوچھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی، ہم کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمک
माशा अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाग हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल बरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों, एक बार फिर सवाल दोहराते हैं कि फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती हैं? फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती है? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने सेगमेंट आ चुके हैं किसमें? कहानी में। आज की कहानी बड़े मज़े वाली है, आइए सुनते हैं। एक शेर जंगल में सो रहा था। सबको तवज्जो से सुनिए, क्वेश्चन भी किया जा सकता है। एक शेर जंगल में सो रहा था कि उसकी पीठ पर एक चूहा चढ़ गया और इधर उधर ढूंढने लगा, जिससे शेर की आँख खुल गई, आइज ओपन हो गई। चूहा क्या कर रहा था, कौन बताएगा? जी आप बताएं। चूहा शेर की कमर पर इधर उधर घूम रहा था। पीठ पर इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे शेर की आंख खुल गई। इसने मौका पाकर चूहे को पंजे में पकड़ लिया और चाहा कि इसे खा ले। चूहे ने शेर से रिक्वेस्ट की, ए जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान ना ले। चूहे ने क्या कहा शेर से? आप बताएं। ए जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान ना ले। तवज्जो से सुने और ऊंचा बोलिए, जो भी बोले अब ऊंचा बोले और तवज्जो से सुने ताकि आपका भी नाम हो। चूहे ने कहा कि ए जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान ना ले। अगर मैं जिंदा रहा तो आपके इस एहसान के बदले में किसी दिन आपके काम आऊँगा। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी आ गई और उसने पूछा, तुम मेरे किस काम आ सकते हो? चूहे ने कहा, बादशाह सलामत, अच्छा बुरा वक्त हर किसी पर आता है और अगर आप पर कोई बुरा वक्त आया तो मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। क्या करूँगा? हेल्प करूँगा। किस वक्त? जब आप पर बुरा वक्त आया हो, बुरा टाइम आ गया, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त हर किसी पर आता है। तो जब आप पर बुरा वक्त आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। शेर ने चूहे की बात को सिर्फ मजाक समझा, लेकिन इसे अपने पंजे से आज़ाद कर दिया और चूहा आज़ादी मिलते ही एक तरफ भाग गया। चूहे ने क्या करा? आज़ादी मिलते ही एक तरफ भाग गया। प्यारे बच्चों, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसी जंगल में एक शिकारी आ गया। शिकारी जो शिकार करता है, शिकारी आ गया जिसने शेर के शिकार के लिए एक जाल लगा लिया। शेर के शिकार के लिए जाल लगा लिया। शेर को इस बारे में मालूम ना हो सका और वो इस जाल में ऐसा फंसा कि लाख कोशिशों के बावजूद इससे ना निकल सका। लाख कोशिशों के बावजूद इससे ना निकल सका। इसने बहुत जोर लगाया, चीखा, धाड़ा, लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार वो मायूस होकर खामोश हो गया। क्या शेर ने क्या करा? खामोश। वो क्या कर रहा था? चीखा धाड़ा, लाख कोशिशों के बावजूद। अच्छा, फिर क्या होता है? आखिरकार वो मायूस होकर खामोश हो गया और सोचने लगा कि शिकारी किसी भी वक्त अपने साथियों के साथ आ सकता है। फिर मेरा क्या होगा? शेर ने क्या सोचा? फिर मेरा
क्या होगा? शेर ने क्या सोचा? पूरा जुमला सेंटेंस बताया पूरा कि शिकारी अपने साथियों के साथ आ सकता क्या होगा? अगर आ गया तो हमारा क्या बनेगा, क्या होगा? इसके बाद हुआ ये, शेर को सोचते हुए थोड़ी की देर हुई थी कि वहां चूहा आ गया, माउस आ गया, शेर ने जिसको अपने पंजे में पकड़ा था। तो वो चूहा आ गया। चूहे ने जब बादशाह सलामत को इस हाल में देखा तो उसे अपना वादा याद आ गया। उसने वादा क्या करा था, कौन बताएगा? तवज्जो से सुननी थी कहानी। सुफियान भाई। ने वादा ये कर रहा था कि ना जब आप पर कोई बुरा वक्त आएगा तो मैं भी आपके काम पे आऊँगा। ए जंगल के बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान ना ले। अगर आप पर बुरा वक्त आया, अच्छा बुरा वक्त हर किसी पर आता है, अगर आप पर कोई बुरा वक्त आ गया तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चूहे ने अपने तेज दांतों से, अपने तेज तीत से जाल को काटना शुरू किया और इसमें इतनी जगह बना दी कि शेर आसानी के साथ इसमें से निकल गया। चूहे ने क्या करा, क्या हेल्प करी, आप बताएं। माइक दीजिए। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। आप बताएं। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काट दिया और शेर आसानी से आजाद हो गया। इतनी जगह बना दी, इतना काट लिया कि शेर उसमें आसानी के साथ निकल गया। आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इसी दौरान वहां शिकारी भी अपने साथियों के साथ आ गया जो शेर को जाल समेत ले जाने आया था। अल्लाह अकबर। शेर इन्हें देखकर जोर से दहाड़ा और शेर की आवाज सुनते ही वो सब भाग गए, वहां से भाग निकले। प्यारे बच्चों, इसके बाद शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू करा और फिर दोनों जंगल में अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे, अच्छे फ्रेंड की तरह रहने लगे। इस कहानी से हमें ये बात सीखने को मिला कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अब कौन बताएगा द मोरल, इसका क्या मिलता है, इसका लेसन ऑफ द स्टोरी क्या मिलता है? कौन बताएगा? मतलब इससे सबक क्या हासिल हुआ हमें, आप बताएं। माइक दीजिए। जब भी किसी पे बुरा वक्त आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और जो कहानी से मिला हो, जो मैंने आपको नहीं बताया वो सबक जो आपने कहानी में सुना हो, एक दूसरे की हमें मदद करते रहना चाहिए। किसी को आप मुश्किल में देखें तो उसकी मदद कर दें। हाँ, अगर छोटा बच्चा है वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसकी मदद कर दें। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा था कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? शेर के साथ एक स्टोरी हुई थी, आप बताएं। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अगर कोई भी दूसरा मुश्किल में हो तो हम उसकी मदद करें, और भले चाहे गैर हो कोई भी हो मगर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माशाअल्लाह जी, मदद करते रहना चाहिए, हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, हर अच्छे काम को हमें करते रहना चाहिए। कोई भी छोटी नेकी हमें छोटी नहीं समझनी चाहिए। जी आप बताएं। जब भी कोई मुश्किल में आए उसकी मदद करनी चाहिए, और हमें अपना वादा भी पूरा करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह जवजल, वादा भी पूरा करते रहना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। जी जनाब, एक चीज़ बताएं कि चूहे को क्या याद आ गया था बादशाह को देखकर, आप बताएं। अपना वादा याद आ गया था। क्या वादा किया था? कि हर किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो मैं आपकी जान बचाऊंगा, हेल्प करूंगा, आपकी मदद करूंगा। और चूहे ने की और माशाल्लाह दोनों दोस्त बन के रहने लगे जंगल में, माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शान, बच्चों की शान,
बच्चों, आज हम जिस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं उसे शिप ऑफ डिजर्ट यानी सहराई जहाज कहा जाता है। इस पर हम बच्चे सवारी करते हैं और ये हमें बड़े मजे से घुमाता फिराता है। बकरा ईद पर इसकी कुर्बानी भी होती है। जी हाँ, आज हम ऊंट के बारे में बात करेंगे। ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहा जाता है और अरबी में जमल कहते हैं। ऊंट अल्लाह पाक की एक अनोखी मखलूक है और कुरान पाक में ऊंट का जिक्र है। बच्चों, ऊंट वो जानवर है जिस पर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने सवारी भी की है और खुद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंट की सवारी फरमाई। ऊंट ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। बच्चों, कैमल ज्यादातर सहराई इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं जिसको कारवान कहते हैं। ये 40 माइल्स पर आवर यानी तकरीबन 65 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसकी गर्दन लंबी जबकि ये साइज पे आमतौर पर दूसरे अक्सर जानवरों से बड़ा होता है। ऊंट के पाँव सॉफ्ट और फ्लैट यानी चपटे और चौड़ी शेप के होते हैं। ऊंट का कलर ज्यादातर लाइट ब्राउन या फिर ग्रेश होता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऊंट ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की बातें भी समझते हैं। फिर पता है क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मालिक से फरमाया, तुम इससे काम ज्यादा लेते हो और चारा कम डालते हो, इसके साथ अच्छा सलूक करो। हमें भी चाहिए कि हम जानवरों को ज्यादा तंग न करें और टाइम पर उसको खाना दें। बच्चों, ऊंट तकरीबन 7 फीट तक हाइट रखता है जबकि इसकी बॉडी का वेट 700 kg तक होता है। इसकी बॉडी पर स्मॉल या मीडियम साइज का हम्प यानी कोहान मौजूद होता है। यह हम सिर्फ ऊंट या बैल की बॉडी पर ही मौजूद होता है। बच्चों, हम्प्स या कोहान बॉडी के ऐसे पार्ट यानी हिस्से को कहते हैं जहां फूड से हासिल होने वाले फैट्स को स्टोर किया जा सकता है। पर बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊंटनी भी थी जिसका नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा रखा। ऊंट को अगर कुछ दिनों तक खाने के लिए प्रॉपर फूड न मिले तो स्टोर किए हुए फैट से अपनी ग़िज़ा को पूरा कर सकता है। ऊंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो टाइप जिनकी बॉडी पर 2 हम्प्स मौजूद होते हैं, जबकि एक टाइप ऐसी है जिसकी बॉडी पर सिर्फ एक हम्प्स मौजूद होता है। जिनकी बॉडी पर 2 हम्प्स मौजूद होते हैं वो अफ्रीका, जबकि एक हम्प रखने वाले ऊंट ज्यादातर सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। बच्चों, हर चीज अल्लाह पाक का जिक्र करती है, चाहे जानवर हो या दरख्त। इसी तरह ऊंट भी अल्लाह पाक का जिक्र करता है। बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही हैरान की वाली बात बताता हूँ। वो ये कि ऊंट अपने बिलबिलाने में कहता है, जिसका तर्जुमा ये है यानी मेरे लिए अल्लाह पाक ही काफी और वही मेरा कारसाज यानी काम बनाने वाला है। देखा प्यारे बच्चों, ऊंट भी अल्लाह पाक का जिक्र करता है। हमें भी इसी तरह के कलमात कहने चाहिए जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र हो, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ऊंट का बच्चा अपनी पैदाइश के बाद कुछ ही घंटों में चलना शुरू कर देता है, जबकि बर्थ के वक्त इसकी बॉडी पर कोहान मौजूद नहीं होते। ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये हम्प्स इनकी बॉडी पर आ जाते हैं। ऊंट की लॉन्ग आई लैशेस यानी लंबी पलकें होती है और उसके कानों के पास मौजूद मोटे बाल होते हैं। आंखों और कानों पर ये घने बाल सहारा में ऊंट की आंखों और कानों की रेत के जर्रात से हिफाजत करते हैं। ऊंट की बॉडी पर इतने ज्यादा हेयर्स मौजूद होते हैं जो इसकी बॉडी को दिन के वक्त गर्मी जबकि रात के वक्त ठंडक से बचाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊंट की एवरेज एज 40 से 50 ईयर्स तक होती है। प्यारे बच्चों, कियामत के दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंटनी पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी। ऊंट को ट्रैवलिंग और कारोबारी मकसद के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा ऊंटनी से प्योर मिल्क हासिल किया जाता है जो बहुत शफा रखता है, जबकि इसका गोश्त भी खाया जाता है और इसकी स्किन से लेदर भी बनाया जाता है। देखा बच्चों, ऊंट कितना प्यारा जानवर है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आदिल भाई ने हमें कैमल के बारे में, ऊंट के बारे में अच्छी नॉलेज दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या भी सुनाया, हुजूर की हदीस पाक भी सुनाई, इसकी एज, इसकी लंबाई के बारे में भी हमें बताया और बहुत अच्छी नॉलेज दी। ये सहराई जहाज़ भी है माशाअल्लाह जवजल, बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल। मैं फातिमा तारिया मिन जनाबाद से मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। मरहबा मुक़द्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में क्या ने बुलाया है। माशाअल्लाह जवजल। जी नेक्स्ट कॉल। आज के इस सवाल का जवाब है, फजर की नमाज में 4 रकअतें हैं, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल।
میرا نام ہے محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد طلحہ طاری، شہر چنیوٹ سے۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور آج ہم آپ کو انگلش اور عربی میں مدنی مقصد سنائیں گے۔ I must strive to reform myself and people of the entire world. انشاءاللہ عز و جل علی محاولۃ اصلاح نفسی وجمیع اناس العالم انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے ہمیں عربی اور انگلش میں سنا ہے، ہم آپ کو اردو میں سناتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد قربان اختاری ہے، میں ضلع ریم کا درس کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ اولاد سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی، نظریہ اطہر کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آپ تمام کی کالز کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے جواب دیا ان تمام کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال میں آ چکے ہیں۔ اکمل بھائی، آج آپ کیری آن کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہوگا سیگمنٹ۔ آپ ادھر جائیں گے، ایک بچے کو وہاں سے پک کریں گے، پھر وہاں سے ایک میگنیٹ اٹھائیں گے، بچے کو بولیں گے جون سے بھی شہر میں یوں کر کے پھینک دیجیے۔ اچھا، اس شہر سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں آپ کو معلوماتی باتیں بتاؤں گا۔ اچھا، اچھی باتیں بتائیں گے ولی کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں انشاءاللہ۔ سلیکٹ کریں انشاءاللہ۔ جی جھولے والے بچے آپ ہیں، آپ کا نام کیا؟ انس بھائی، جی آئے تشریف لیں۔ جی میگنیٹ اٹھائیں، ایک اٹھانا ہے میگنیٹ، ایک۔ اب یہ آپ کو تھرو کرنا ہے، اسے پھینکنا ہے۔ جی پھینکیں، واپسی کریں۔ آپ کا چانس مس ہو گیا، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں۔ آپ ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے کریں۔ آپ کو ایک چانس دیتے ہیں، تھوڑا دور ہو کے کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ لیں، ٹھیک ہے، کریں۔ جی پاک پتن شریف کے بارے میں اکمل بھائی آپ بتائیں، اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں۔ جی تو اکمل بھائی آپ بتائیں ہمیں پاک پتن شریف میں کون سے بزرگ کا مزار ہے، ان کی انفارمیشن ہمیں دیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ایک بہت ہی فیمس بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 569 یا 571 میں ملتان کے قصبہ خطوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مسعود، جبکہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال محرم شریف کی 5 تاریخ یعنی 17 اکتوبر کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس ایک دروازہ ہے، اسے جنتی دروازہ کہتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اکمل بھائی ان کا اصل نام بتائیے، یہ بزرگ رحمۃ اللہ بابا. آپ کا اصل نام مسعود ہے. اصل نام کیا ہے پیارے بچوں؟ مسعود. پورا نام بتا دیں، لائن بتا دیں پوری. آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ بابا فرید الدین گنج شکر کے لقب سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے. کس لقب سے مشہور ہیں؟ آپ نے سنا جو پیارے بچوں بتائیں. اب کون سے لقب سے مشہور ہے آپ بتائیں. بابا فرید الدین. بابا فرید الدین. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ آپ بتائیں. آپ کا جواب درست ہے. یہاں سے ایک ہی بچہ بتا رہے. توجہ سے سنیں آپ تینوں بھی. آپ کا اصل نام کیا تھا یہ آپ بتائیں دوبارہ. مسعود. مسعود. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مزار تقریباً کہاں ہے آپ بتائیں. پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ کے مزار کے پاس ایک دروازہ موجود ہے، اسے کیا کہتے ہیں آپ بتائیں. جنتی دروازہ. کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں، آپ بتائیں. جنتی دروازہ. سوچ لیں. ٹھیک ہے، یقین ہے. جب بچوں سے سوالات چل ہی رہے ہیں تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کوئز ٹائم کی طرف چلتے ہیں. جی بچوں کی شان، بچوں کی شان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سیگمنٹ کوئز میں موجود آ چکے ہیں. اب بچوں سے ہونے والے ہیں سوالات، ریڈی ہونے والے ہیں بچے. ناظرین آپ بھی گھر میں سوال کے جوابات سوچتے رہیں اور یہاں پہ بچے جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. امید ہے آتا ہوں آپ کو ان کے جوابات آتے ہوں گے. جی بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب. بتائیے وضو میں کلی کون سے ہاتھ سے کی جاتی ہے؟ مدینے میں. جی آپ بتائیں. انس بھائی. سیدھے ہاتھ سے. آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ ہماری بھی پسندیدہ شخصیت ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. ان کا کلمہ بھی ہنٹ آ گیا. جی آپ بتائیں. یہی غوث اعظم. کوئی اور بتائیں. آپ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 3 کون بتا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ کتنے کونے ہیں؟ آپ بتائیں. خانہ کعبہ کے 4 کونے. اچھا پکا ہے نا آپ کو؟ 4. 3 اور 4 میں حضرات. اور کسی اور سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں. 4 اور کسی سے بھی پوچھتے ہیں. آپ بتائیں. 4 کونے ہیں. 4 کونے ہیں. آپ تینوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب یہ کون بتانے جا رہا ہے تیل لگانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ آسان سوال کا آسان جواب. سفیان بھائی. تیل لگانے سے پہلے تیل لگانے کی دعا پڑھنی چاہیے. یہ وہ دعا کیا ہے؟ کسی بچے نے پڑھا ہے یہاں پر تیل لگانے سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں. آپ بتائیں. تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ پڑھنی. تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تینوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب یہ کون بتانے جا رہا ہے؟ بتائیے وہ مبارک گھر جس میں میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ ہوئی کس شہر میں ہے؟ آپ بتائیں. کسی اور سے پوچھتے ہیں.
انس بھائی. مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ. مکۃ المکرمہ. مکۃ اچھا جی. مکہ شریف بھی کہہ سکتے ہیں, آسان یہی ہے مکہ شریف, ٹھیک ہے. لیکن کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں, کنفرم ہو جائے نا ایک جواب غلط آ گیا. آپ بتائیں. مدینہ شریف. جی یہ مدینہ شریف. مدینہ شریف. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, انس بھائی کا جواب درست ہے, مکہ المکرمہ یعنی مکہ شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سوال نمبر 6, روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ بازو کے ہاتھ نیچے, آپ بتائیں. حضرت عیسیٰ. کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اکمل بھائی. جی ٹھیک ہے. تیسرا کوئی بندہ تو کیا ٹھیک ہے اکمل بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ بتائیں. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا کہا کیا جاتا ہے؟ میرا سوال کیا تھا؟ روح اللہ کن نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ کا کیا لقب ہے؟ یعنی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. ان تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سوال نمبر 7 کون بتانے گا؟ آسان ہے جس کو پتہ ہوگا, اور اس کے لیے مشکل ہے جس کو نہیں پتہ. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ ابھی بھی کم ہے, آپ بتائیں. 3. اور کون بتائے گا؟ جی 7. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سوال نمبر 8, کس صورت کو 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنے سے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے؟ آسان ہے, بالکل آسان. اکمل بھائی کو زیادہ آتے. جی سفیان بھائی. سورہ ناس. سورہ ناس. کسی اور سے پوچھتے ہیں. جی اکمل بھائی. سورۃ الاخلاص. اور کون؟ آپ بتائیں. سورۃ الناس. سورۃ الناس. کسی اور کو بھی موقع دیتے ہیں. جی آپ. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص والے بھی ہیں, کچھ سورۃ الناس والے بھی ہیں. ایک اور سے پوچھتے ہیں, پھر اپنے سوالوں کو ختم کرتے ہیں. آپ بتائیں. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص. جی ہاں, جنہوں نے سورہ اخلاص کا ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی جناب, ایک سوال کر کے لاسٹ کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ بتا دیں. لگ رہا ہے 8 سال. 8 سال. اور کسی کو آتا ہے؟ جی انس بھائی. 8. بہت قریب ہے, ماشاء اللہ عز و جل. کیا صحیح ہیں آپ؟ امید ہے آپ کو پورا یقین ہے کامل؟ جی آپ کو امید ہے پورا؟ ایک اور سے پوچھتے ہیں. جی آپ 7 سال. 7 سال. انس بھائی نے جو جواب دیا اور آپ نے جو جواب دیا, آپ دونوں کا جواب درست ہے. 8 سال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ تمام کا جزاک اللہ, آپ تمام کو جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. 4 یاران نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہیں, حسن حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ہے معاویہ بھی
जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको मदीना और मक्का देखने की सआदत नसीब फरमाए। आज का सवाल क्या था हमारे बच्चों? आप बताएं। फजर में कितनी रकातें हैं? टोटल फजर की नमाज में टोटल कितनी रकातें होती है और उसका जवाब किस किस को आता है? अनस भाई सबसे छोटे हैं ना। 4 रकात सुन्नत। 4 रकात सुन्नत? नहीं जनाब, किसी और से लेते हैं। आप बताएं। 4 रकातें, 2 4 सुन्नत, रकात। 2 फर्ज। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जिन कॉलर्स ने हमें सवाल का जवाब दिया उनका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक हमने जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।